কানি নস্য মুনে হে স্ববান্ধব বধূ বৈধব্য বিধ্বংসেনে নপ্তার খলু গোলকস্য তনুয়া কুন্দা স্বয়ং পাণ্ডবা পঞ্চযজ্ঞ রতয়া সর্ব কার্যেষু কদাচন অক্ষমম ভবেদ বিকল সুকৃতিম ধর্মস্য সূক্ষ্ম গতে सूक्ष्ममति धर्मस्य सूक्ष्ममति अरे धर्मस्य सूक्ष्म गति दिवाकर आज्ञाकर सारे साइटी जुहार सर्वादौ सर्वप्रथमे आज्ञा सत्य चिर सुंदर सच्चिदानंद 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 आज्ञा सार अद्य हेउची आर्यावर्त भारत भूखंडर संस्कृत संपन्न पल्ली खंडल मंच अद्य होची पलार तृतीय रजनी आंभ मानकर द्वितीय स्तबक बाटीतुंड करना समय सम्मानीय मोर मंचमंडन करिथिबा पवित्र आर्यावर्तर सर्वश्रेष्ठ संत ज्ञानी विवेकी पंडित कदम्ब महोदय उत्कलिया श्रीमंतिनी कल्याणमयी भगवत प्रियदर्शिनी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माँ भौणी माने मोर समधर्मी सममर्मी युवबंधु समाज एवं आगामी भारत वर्षर भविष्य छोट छोट कुनाकुनी पिला मंचमंडन करिथिबा आर्यावर्तर सर्वश्रेष्ठ संत ज्ञानी विवेकी पंडित महोदय मानकर पदारविंदरे उत्कलिया श्रीमंतिनी कल्याणमयी भगवत प्रियदर्शिनी वीरांगना माँ मानकर पदारविंदरे ये अधीन त्रिलोचन अनंत कोटि दंडवत स्थिर होकर बस बोर्ड रे लेखा गायक मंजुल त्रिलोचन नायक गायक युव सम्राट नरसिंह होता तमें तो एठिकी बादीपाला गाइबा को आसीन ये सुंदरिया मुह देखा आसी तुमको लोक देखिले भेटेना हे तमर को बाग अच्छी तमे गायक सम्राट नरसिंह होता तुमको उपाधि देला कि कहीं तो सम्राटर चली नहीं गोटे कौन एमती हूँ चली गोटे कौन एमती हूँ चली पखा को मेल चलु आज मु दिन 12टार बसी गोटे केभिन दुकान पाखे आज्ञा देखिली गोटे मूषा आसिला माँ गोटे मूषा आसिला मूषा कला कौन ना देखिला ये दुकान रे मु पसी मूषार ओसारटा हूँ 4 आंगुल तेणु ए समय गोटे नाग सर्प आसिक प्रवेश कला मु देखुची दुकान बंद अच्छी दुकान भाई नाही सर्प पचारा क्यों मुसे नमस्कार देवता कुआडे आसिलो जाउची कोन गुंड गाडी मटर पडिथबा गोटाई खाइबी मूषा पचारा ये सर्प भाई तमे तो कहीं प्रथम दिन देखा नथिलो ये द्वितीय दिन देखा दौच ना ये केभिन रे भल जिनस अच्छी आमे उभय खाइबा मु नारायण को दुआही दई कहूची आमे 2 जण बंधु बसिबा आज्ञा बंधु बसिले सर्प कहिला मूषा भाई ये केभिन भितर पशिबा केमिति नाम तीक्ष्ण दंत मुनरे
ମୁଁ ଏ କେଭିନିର କାଠକୁ ରନ୍ଧ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ମୂଷାର ଓସାର ହେଲା 4, ସର୍ପର ଓସାର ହେଲା 4। ମୂଷା କଲା କଣ ନା 4 ଆଙ୍ଗୁଳର ଗୋଟେ ରନ୍ଧ୍ର କଲା। ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଭିତରକୁ ମୂଷା ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ପଶିଲା କହିଲା ଆରେ ହେ ଇଏ ମୂଷା ତ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଣରେ, ଇଏ କେଭିନିରେ ପ୍ରଥମ ଆହାର ହବ କିଏ ସିନା ମୂଷା, ଆଉ କଣ ଅଛି କି? କହିଲେ ଏ ରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରେ ସର୍ପରାଜ ଇଏ କରିଲା ବିଚାର। କେଭିନିରେ ମୂଷା ବନ୍ଧ କହିବୁ ଆହାର। ଆଜ୍ଞା ରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରରେ ମୂଷା ବସିଲା, ଇଏ ସର୍ପ ବସିଲା ମୂଷାକୁ ଜଗି। କହିଲା ମୂଷା ବନ୍ଧୁ ମତେ କ୍ଷୁଧା ହଉଛି, ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କହିଲାଣି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମତେ ଅନୁଷ୍ଠାନବାସୀ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ମତେ ଅନୁଷ୍ଠାନବାସୀ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଭାଇ ମତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି। ମୂଷା ଦେଖିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ, ଇଏ ତ ରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରରେ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା ସର୍ପ କଲା କଣ? ଆଜ୍ଞା ମୂଷାକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା। ସର୍ପର ମଝିଟା ହେଇଗଲା 8 ଆଙ୍ଗୁଳ, 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ରନ୍ଧ୍ରରେ। କହିଲେ ଏ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଇଏ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ବାହାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାହାରୁଛି, ଇଏ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ରନ୍ଧ୍ରରେ 8 ଆଙ୍ଗୁଳ ମୋଟା ଜିନିଷ କହି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। କେଭିନି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପରାଜ ପୁଣି ଏବେ ବିଚାର କରଇ। ମୂଷା କୁ ଗିଳିଛି ସର୍ପ, 8 ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଇଟା ମଝିଟା, ରନ୍ଧ୍ରରେ ବାହାରୁନି। ଦୋକାନୀ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ, ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ ସର୍ପର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରନ୍ଧ୍ରରେ ରହିଛି କେ ସିନା ନାଗ ସର୍ପ। ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନୀ ବାବୁ ଛାଡିବ କି? ଆଜ୍ଞା ମୂଳିଆ ଠେଙ୍ଗା ଆଣିଲା, କଲେ କଣ ନା ସର୍ପକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନୀ ବାବୁ ମାରିକିରି ଆଜ୍ଞା ବାଡେଇକିରି ମାରିଦେଲେ। ଏ କଥାକୁ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଇଏ ପ୍ରମାଦ ନ ପର। ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଇଏ ସର୍ପ ମୂଷାକୁ ଗିଳିବା ଯାହା ମୋ ହୋତା ବାବୁଙ୍କର ପାଲାଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ଇଏ ସାନ ଭାଇ ଅରୁପଟି ଆସି ଇଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା କିଏ ସିନା ମୋ ଭାଇଟା, ୟାକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ, ହୋତା ବାବୁକୁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା କାଲି ହଉଥିଲା ଛେଳି ପୁରାଣ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଛେଳି ପୁରାଣ। ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହେଲା, ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗେ। ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ତପୋଇ ଛେଳି ଜଗିଲା। ତ୍ରେତୟାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଛେଳି ରକ୍ତରେ ଆହୁତି ଦେଲା। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ତମକୁ ଅର୍ଥ କରି ଆସେ? ଏ ପୁଅ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥ କରି ଆସେ? କହିଲେ ବଟେ ଲଙ୍କା ଭୂତଳେ ଅବଟେ ଲଙ୍କା ତ। আরে যত যা কবে দরে হো আরে বিহিও জরু ধীরে ধীরে মনোরথ রহ। কইল অজ শব্দর অর্থ হল ছেলি। অজ শব্দর অর্থ আজ্ঞা ছেলি কি? ये भुआ बोलौ या पछर आपण पड़ी आज्ञा खंकार काढ़ी नारायण को मंच को आज्ञा ये अपवित्र कर सारे। जुआड़े चाहिए यांकर रोग सृष्टि हेलानी। ये त्रिलोचन नायक सहित पाला गले ये मद छड़े दब, मद छड़े दब त्रिलोचन नायक बाबू रे। हाँ आज्ञा अजा शब्दर अर्थटा है छेली। अजा शब्दर अर्थटा है छेली। अजरू आज्ञा देखु
ଆପଣ ଛେଳି କି ମାରନ୍ତୁ, ମାରନ୍ତୁ। ଛେଳି ରକ୍ତରେ ହଁ ଅଗ୍ନିରେ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ଅଗ୍ନି ଜଳିବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲିଭିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି ଜଳିବ। ନାଇଁ ଲିଭିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି ମେଣ୍ଢା ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା କି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଁ ଗୌତମଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅହଲ୍ୟା ହେଲେ ପାଷାଣ, ପାଷାଣୀ। ଏପଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ସହସ୍ର ଜନି ସହସ୍ର ଲୋଚନ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଣ୍ଡକୋଷ ଛିଣ୍ଡିଲା। ଛିଣ୍ଡିଲା। ନପୁଂସକ ରାଜା ହୋଇପାରିବ କି ମଉସା? ନା 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 ମେଣ୍ଢାର ଅଣ୍ଡକୋଷ ଲାଗିଲା। ଲାଗିଲା। ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମେଣ୍ଢା ପୁରାଣ। କଳି ଯୁଗରେ କାଉଁରୀ କାମାକ୍ଷା ଆସାମର ନାରୀମାନେ ତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା କରୁଥିଲେ। ଇଏ କଳି ଯୁଗର ମେଣ୍ଢା ପୁରାଣ। ଆଚ୍ଛା ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପରରେ ତମେ ଏମିତିକା ଗାୟକ ଦେଖେଇ ମେଣ୍ଢା ପୁରାଣ ସୃଷ୍ଟି କଲ ମଞ୍ଚ ଉପରେ। ହଁ ଏ ଓଡିଶାର ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଦୋଷୀ, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଅଖଣ୍ଡ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଅଖଣ୍ଡ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଇନ୍ଦିପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ। ତମେ ସମ୍ରାଟ, ତମେ ସମ୍ରାଟ। ହଁ ବାହାରେଇକିରି ପଖା ଖସେଇ ଦେବି। ଇଏ ହଉଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ। ତମେ 50 ମଞ୍ଚ ମୋ ସହିତ ଗାଇନା, ତମେ 50 ମଞ୍ଚ ଗାଇନା। ଆଜି ଯୋଉ ପାଲା କଲ, କାଲି କହିଲ କଣ ଇଏ 4000 ଟଙ୍କିଆ ଗାୟକ ଆସିଛନ୍ତି, ତମେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ପାଲା କରିଛ, ତମେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ପାଲା କରିଛ। ଏ କଥାକୁ ଗଦାଧର ସିଂହ ସାମନ୍ତ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପ୍ରାଣ ସଜନେ ଆରେ ମୋ କରମ ବଡ଼ ପୋରାଲୋ। আরে তুলসী বলি যা মূলে জল দেলে, তুলসী বলে যা মূলে জল দেলে। আরে উঠিলা খারিয়া ঘোড়ালো প্রাণ সাধনে, প্রাণ সাধনে। আরে মোদি বড় ঘোড়ালো। কইলে মু ভাবিছিলি ইয়ে ব্রাহ্মণ ঘরর পুଅ, ইয়ে তুলসী বৃক্ষ। ମୁଁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇଲି ଆଜ୍ଞା, ଜଳ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖଣ୍ଡଳ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଖାରିଆ ଖୋଡା। ଏ ପୁଅ ପୁନର୍ବାର କବି କହିଲେ, କହିଲେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସୁକ ସାରି ପା, କହିଲେ ଜଳ ଏ ତ ନିପଟି ବଣକ ଖୋଡାଲୋ ପ୍ରାଣ। হরিবল দিয়ন্তু এঙ্ক নামরে তাঙ্ক টলাপত কুসুমিত হউ। জয় সত্যনারায়ণ। ମହାପ୍ରଭୁ ଖଣ୍ଡଳ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିଥିବା ଏବଂ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିବା ଦାତା ମାନଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବସ୍ମିନିକରେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସତୋତ୍ତର ଉଜ୍ଜଳମୟ କରନ୍ତୁ, ଚାଲିବା ପଥରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା ବାବୁରେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଆ, ଇଏ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ, ଇଏ ରାମ ନାମ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାମ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଣ କୁକୁଡ଼ା। ଇଏ ହଉଛି ବଣ କୁକୁଡ଼ା। କାହିଁକି କଥା କହିଲି ନା କାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ଉଭୟ ଥାକରେ। ତମେ ଯଦି ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କଲନି, 22 ପାବଛ କଲନି, କଳ୍ପବଟ କଲନି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ କଲନି। ଇଏ ଝିଅ ପିଲା ଗାଉଥିବା ବହି ନିକୁମ୍ଭିଲା ଆସିକିରି ଆରମ୍ଭ କଲ। ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତି ରହିଲା କି? ତମେ ମହାଭାରତ କଲ। ମୁଁ କହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର କବି
कीर्तन गणेश भागवत प्रधान गोटे पद लिखिले बोले ये सारी दल रे बोले ये सारी दल रे बोले ओडिशा को आठ गुलिया बोले गुड़ाक सारी देले खाली ओडिशा नु समग्र आर्यावर्त भारत वर्ष को सारी देले बोले सारी देले रे भारत को आठ बोले सारी देले रे भारत को आठ बोले सारी देले रे राज चक्रवर्ती केही तो नुहंते राजा चक्रवर्ती केही तो नुहंते राज चक्रवर्ती केही तो नुहंती राजा चक्रवर्ती केही तो नुहंते समस्त अतंती उठा चोरी सारी देले रे भारत को आठ बोले सारी देले रे बोले खकुटिया आगुलिया बगुलिया चुगुलिया बोले खगुलिया आगुलिया बगुलिया चुगुलिया ये गुड़ा को माई गुलिया सारी देले रे भारत को आठ बोले सारी देले रे आगे देखंतु महाभारत युद्ध पाई किए दाई दशम दिन युद्ध सरी एकादश दिन युद्ध द्रोणाचार्य होउछंती सेनापति बापा भारत वर्षर अद्वितीय वीर पितामह भीष्म आचार्य द्रोण अच्छा बाबू होता बाबू तमे कहि पारिबो एमानकर धनुर ओजन केते मौसा एमानकर धनुर ओजन केते ये कहिबे रागोटा होची चुप हां तले सुनंतु कौरव कुलर ये सप्तम महारथी करो धनुर ओजन टाज्ञा केते खोर्धा जिलार कवि गौरांग चरण बारिक गोटे पद कलम कले कले कौरव धनुर बल कौरव कुलर योद्धा बापा पितामह भीष्म जो धनु धरी से धनुर भारटा केते ना 94 पुराना कालिया माँ 94,000 भार बल विशिष्ट धनु पितामह भीष्म धरी बोले से 92 आचार्य द्रोण 92,000 भार बल विशिष्ट धनु को धरी अंगराज कर्ण 990,000 भार बल विशिष्ट धनु को धरी अश्वत्थामा 95,000 भार बल विशिष्ट धनु को धरी पुरप ब्रह्मा 72,000 भार भोरेश्वरा 75,000 भार बल विशिष्ट धनु आपणकर कृप ब्रह्मा शल्य
ଶଲ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି 70,000 ଭାରବଳ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଛୋଟିଆ ଯୋଦ୍ଧା କି? ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ଯୋଦ୍ଧା କି? ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ଦାୟୀ କିଏ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ରାଜା ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାସ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତୀ ଗୀତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କଲମ କଲେ, କହିଲେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁସ୍ତବ ପାଣ୍ଡବାସ୍ତୈବ ଏମି ପୂର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। କହିଲେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରୂପକ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। ଇଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଣ୍ଡବ, ଗୋଟିଏ ପଟେ କୌରବ, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଡାକିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଇଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସଂଗ୍ରାମରେ ମୋ ପୁଅ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ତୋ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରକ୍ତ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ। ସେଠି କହିପାରିଲା କି ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଆଉ ଇଏ କୌରବ ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ତୋର ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ କିଏ? ସେ ନା ଅନ୍ଧ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ବାପା ତାଙ୍କ ନାଁଟା କାହିଁକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର? ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ମଉସା ଧୃତ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦାୟୀ ଅନ୍ଧ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ବାପା ଜଣେ ଧର୍ମରାଜ ମହାମାନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ ଯୋଉ ପୋଷା ଖେଳିଲେ, ପୋଷା ପ୍ରିୟ ଶକୁନିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ପୋଷା ଖେଳିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପୋଷାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ହାରିଲ, 5 ଭାଇ ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲ। ପଞ୍ଚ ଭାଇର ପତ୍ନୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, କୁରୁକୁଳ ବଧୂ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଲଳନା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ତମେ ପୋଷା ଖେଳରେ ବାଜି ଲଗେଇ ଦବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର 1000 ଭୂ, ସିଏ ଦୁଷ୍ଟ, ଜଣେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତମେ ଠିକ କଲ। ପଞ୍ଚପତିର ନାୟିକା କୁରୁକୁଳ ବଧୂ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ତୁମେ ଯୋଉ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଲ, ଆଜ୍ଞା ମୀମାଂସିକ ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ସବୁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚପତି ନାୟିକା କୁରୁକୁଳ ବଧୂ ଏ ଯୋଉ ପୋଷାରେ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାୟୀ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଜ୍ଞା ଏ ବଂଶଟା କ୍ଷେତ୍ର କାଲି କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ଜେଜେ 62 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କଲେ କେଉଁଠି ନା ଢେଙ୍କାନାଳ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ବାବୁରେ ୟାକ ଜେଜେଟା କୋଉ ଭଲ